এতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান যে সহজ হৈ পৰিছে। কি হ'ব এতিয়া ইমানবোৰ কাম এতিয়াও বাকী আছে? হয়, এতিয়াও যে কিমান বস্তু কিনিবলৈ বাকী আছে। কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব এই গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম? চিন্তা নকৰিব ভিনদেউ, লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যন আছে নহয়, য'ত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে পোৱা যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল য'ত উচিত মূল্য আৰু উচিত মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা যায় টাইলছ, চেনিটেৰী, বাথ ফিটিং, মডুলাৰ কিটচেন, পেইণ্টিং, ৱালপেপাৰ, প্লাইউড, ফাৰ্নিচাৰ ফিটিং, UPVC দুৱাৰ খিৰিকী, ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী, চিমনি আদিৰ লগতে আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ সুবিধাও। গোটেই মিস্ত্ৰীও তাতে পাব। আপোনাৰ সপোন সফল হোৱাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান লাইফষ্টাইল হোম কালেকশ্যনত। যোৰহাট চহৰৰ এটি প্ৰতিষ্ঠিত গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান ভৱলক্ষ্মী কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকললৈ আগবঢ়াইছে এটি সোণালী সুযোগ। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে সপোনৰ এটি 2 BHK অথবা 3 BHK ফ্লেট ক্ৰয় কৰি উপহাৰস্বৰূপে লাভ কৰিব পাৰিব মটৰচাইকেল আৰু 4চকীয়া এখন বাহন। গতিকে খৰধৰ কৰক। এই সোণালী সুযোগটি অন্ত পৰিব 10 এপ্ৰিল 2021 চনত। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9706423135 or 943509554881. Good evening to all viewers of News Now and welcome to today's news. Now moving on to the first news of today. 56th Annual Valor Day has been organized at Central Reserve Police Force Headquarters 119 Battalion, Jorhat. Now let's look into the report. Every year on 9th April, 56th Annual Valor Day has been celebrated at Central Reserve Police Force Headquarters 119 Battalion, Jorhat. It is their duty to celebrate this Valor Day in the memory of all the soldiers who has lost their life in fighting for their own nation. Now let's see what the Inspector General Sudhakar Upadhyay says about the program. बल की परंपरा है कि हम अपने बहादुर जवानों की स्मृति में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। 1965 में हमारी एक सरदार पोस्ट थी रन ऑफ कच्छ में, जिस पे पाकिस्तान की एक ब्रिगेड ने हमला किया था और CRPF की एक कंपनी ने उनको 12 घंटे तक एंगेज किया और एंगेज करने के बाद में उनके 34 जवानों को मौत के घाट उतारा, प्लस 4 जवानों को कैप्चर कर लिया और उसके बाद में रीइंफोर्समेंट आने के बाद वो पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम कर दिया और वो वापस चले गए। तो ये CRP ही नहीं, विश्व के इतिहास में एकमात्र घटना है जबकि CRPF की एक कंपनी ने ब्रिगेड के अटैक को नाकाम कर दिया था। तो इसी की याद में हम हर वर्ष 9 अप्रैल को ये सम्मान दिवस मनाते हैं, शौर्य दिवस मनाते हैं जिससे हमारे जवानों को आगे उनके कार्यों से प्रेरणा मिलती रहे और भविष्य में भी हमारा रोल तो वैसे चैलेंजिंग है ही, आपने छत्तीसगढ़ वगैरह में देखा है, छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर में, तो उन्हीं की बलिदान से प्रेरणा लेते हुए हमारे लोग आगे भी इसी तरह की वीरता दिखाते रहें और जिससे उनको प्रेरणा मिलती रहे। तो ये इस दिन का आज का महत्व है जिसे हम 9 अप्रैल को मनाते हैं। Bureau Report News Now 24/7. Moving on to next news, a well preparation has been started for the upcoming Rangali Bihu festival at Sibsagar. Now let's look into the report. Due to the harsh epidemic coronavirus, people were unable to celebrate their own cultural festivals. This time, a well preparation has been started for the upcoming Rangali Bihu at Sibsagar. For this upcoming festival, everybody has started preparing for their programs. With the initiative of All Assam Student Union based Kuarpur Sibsagar and with the cooperation of local people, 10th annual Open Bihu function will be organized on 15th of April.
কুমলীয়া খাবকে নোৱাৰি মুখত তেনেকুৱা লাগে মন কুমলীয়া বুজাব নোৱাৰি কলৈ যাওঁ কি কৰো লাগে আপোন তুমি সপোন সদায় নতুন আজি দেখোন। নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকে আমাৰ কাষলৈ আহিছে, আমিও ভাল পাইছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি সৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি যিভাৱে জানো তাৰ প্ৰশিক্ষণ দি আমি নিজকে গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। কাৰণ বিগত বৰ্ষত আমি ক'ভিডৰ কাৰণে আমি এইবিলাক আচলতে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ আমি দিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ দিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দিত। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পশ্চিম কৰ্পূৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ কৰ্পূৰবাসীৰ সহযোগত আমি বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে 9টা বৰ্ষৰ অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ আৰু আহি আমি 10ম বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ। আৰু আমি এই প্ৰদৰ্শনীমূলক মুকলি বিহুখনিৰ লগত সংগতি ৰাখি এখনি বিহু কৰ্মশালা উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি হস্তশিল্পৰ কৰ্মশালা এটি এইবাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই যিটো বিহু কৰ্মশালা আপোনালোকে আহি উপস্থিত হৈছিলহি, এই কৰ্মশালাটি 10 দিনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। অহা 15 এপ্ৰিল পহিলা বহাগৰ দিনা আমাৰ এই প্ৰদৰ্শনীমূলক মুকলি বিহুত তেখেতসকল কণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেখেতসকলৰ বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সদৌ অসমবাসীক আমি পশ্চিম কৰ্পূৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 150ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। ইয়াত আমি ঢোল বাদন, পেঁপা বাদন আৰু বিহু নাচৰ লগতে আমি হস্তশিল্পৰো এক কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰশিক্ষণ দি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, আগৰ পৰা দি অহা হৈছে আৰু এতিয়াও এইবছৰ, যোৱা বছৰটো নহ'লে এইবছৰ দি ভালেই লাগিছে। সদায় সিহঁতৰ মাজত থাকি ভালো লাগে। যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি শিকাইছোঁ তেওঁলোকক। মানে ভৱিষ্যতটো ভাল হওক বুলি আৰু আগুৱাই যাওক। কণ মইনাহঁতৰ লগত ভালো লাগে। এতিয়াতো ইয়াত প্ৰায় অনুমানিক 80গৰাকীমানেই হ'ব আৰু ইভাগে ঢুলীয়াখিনি আছে। ঢুলীয়াখিনিতো 20-25জনমান হ'ব, ইমানখিনি হৈছে। হৰকিত ৰঞ্জন চুতীয়া। ইয়াত বিহু শিকিব আহিছা? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? কেতিয়াৰ পৰা আহি আছা? এতিয়া আহিছোঁ। এতিয়া আহিছা? A report by Kankan Jyoti Sharma from Jorhat News Now 24/7. Moving on to another news, a new step has been taken by a youth businessman. Now let's have a look onto the report. Out of various complications, a new step has been taken by a youth businessman named Amit Mili as he renovated a number located at Misingao, Jorhat. The people of Misingao appreciated for his great work. আচলতে ভগৱান পৃথিৱীত এজনে আছে। নামঘৰটোৰ পৰা বিভিন্ন পালৰ পৰা মেৰামতি কৰা হ'ল। একচুৱেলি মই কৰা নাই, ভগৱন্তই কৰিছে। সেই কৰ্মভাগত কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে সেই বুলি ভাবি ভকত সমাজ নিমন্ত্ৰণ, ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ কৰি এই নাম তাত প্ৰসংগ কৰিছোঁ। যদি ভগৱন্তৰ কিবা এটা আশীৰ্বাদ পাওঁ, ভগৱন্তৰ পৰা যদি ক্ষমা পাওঁ, ৰাইজৰ পৰা যদি ক্ষমা পাওঁ, যদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভুল বান্ধি থাকি পৰে মেৰামতি কৰি বনাওঁতে যদি মই নামঘৰ বনোৱা অভ্যাস পাওঁ সেই বুলি ভাবি আজি কৰ্মভাগ কৰিছোঁ। সকলো সহযোগ কৰিছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে। বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজৰ প্ৰতি, ভকতৰ প্ৰতি আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিক তথা মিডিয়াৰ প্ৰতি, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেই মুহূৰ্তত যে আপুনি দেখা পায় মোৰ পৰা কিবা এটা তথ্য গ্ৰহণ কৰিছে বা কিবা এটা জানিব বিচাৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। A report by Kankan Jyoti Sharma from Jorhat News Now 24/7. Moving on to next news. For the upcoming festival Bohag Bihu, people got busy in various corners of the state. This busyness has been found out at one of the house of a person named Dijen Gugoi. Now let's look into the report. Only few days left for the traditional Aboriginal ethnic festival celebrated in the northeastern Indian state of Assam and other parts of northeastern India by the indigenous ethnic groups of Assam. For this, people got busy in various corners of the state. This busyness has been seen at one of the handicraft house named Dijen Gugoi. A wide crowd has been seen in the home of Dijen Gugoi as he make all the Assamese traditional instruments where the people from various places gathered to buy from him. Along with it, people from various places visit his home to get trained for playing the instrument. In the year 2012, Assam Cultural Mahasabha has provided an award to Dijen Gugoi named as Jivan Juri Sadhana Award. এই চেনেলৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে এই চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তালৈ
মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ মোৰ এই যিবিলাক উৎপাদন কৰা থলুৱা লোকবাদ্যবিলাক অসমীয়া ৰাইজক আপোনালোকে নিপুণভাৱে দেখাই দিয়ে গতিকে সেই ৰাইজেও মোক ভাল পায় গতিকে মই আপোনালোকক এই মোৰ ফালৰ পৰা এটা ধন্যবাদ দিছোঁ এইবাৰ আগতকৈ এইবাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট মানে উৎসাহে বিহুটোক আদৰি ল'ব বিচাৰিছে যেন পাইছোঁ যিহেতু যোৱাবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে তেখেতলোকে বিহুটো পালন কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এইবাৰ যথেষ্ট উল্লাসেৰে আৰু ঠিক চ'ত সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় ফাগুনৰ পৰাই মোৰ ওচৰলৈ মানুহ আহিছে তেখেতলোকে ঢোলবিলাক মই যিহেতু খোলোঁ আগতীয়াকৈ খোলাবিলাক আগতে বাছি লৈছেহি কোনোবাই খোল লৈছে কোনোবাই ঢোল লৈছে কোনোবাই পেঁপা লৈছে এনেকৈ ধৰণে এইবাৰ ঢোল মোৰ প্ৰায় শেষ হৈ গৈছেগৈ আকৌ চোৱা ঢোলবিলাক কিন্তু নতুনকৈ আকৌ যিবিলাক মোৰ চাবলৈ বাকী আছিলে খোলাবিলাক আকৌ পুনৰ মানে এইবিলাক আজি বহুতখিনি খোলা উলিয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে মলুৱা চলোৱা গাঠে আৰু এইবাৰ যেনেকৈ ভালো লাগিছে পোৱাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজ আহে মোৰ ওচৰলৈ ঢোল পেঁপা গগনা তাৰ উপৰিও কোনোবাই ধৰি লওক নামঘৰত নতুন বছৰ বুলি দবা চবা দিয়ে গোটেই দবা এইকেইদিন দবাও বিক্ৰী হৈছে এইকেইদিন 5টামান দবা বিক্ৰী হৈছে মই পুৱা 4 বজাতে উঠোঁ A report by Kankan Jyoti Sharma from Jorhat News Now 24/7. Moving on to last news of today, a group of Assamese Bihu dancers has been started preparing for their upcoming Bohag Bihu festival. Now let's look into the report. A group of Assamese Bihu dancers has been started preparing for the upcoming Bohag Bihu festival at Boarding Field, Sibsagar. The girls from various schools and colleges gathered together and has started preparing for the traditional festival Bohag Bihu. মানুহে ভাবে যে ছোৱালী হৈ কি কৰিব পাৰিব সেইটো নহয় ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই ল'ৰাই যি কৰিব পাৰে ছোৱালীও তাৰ সমানে সমানে কৰিব পাৰে সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু বিহু সংস্কৃতিটো এনেকুৱা নহয় যে ঢোলটো কেৱল অকল ল'ৰাই বজাব পাৰিব বা পেঁপাটো অকল ল'ৰাই বজাব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় ছোৱালীও বজাব পাৰে আচলতে ছোৱালীয়ে নোৱাৰা কাম একো নাই সেইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ যাতে আমি এটা সমাজলৈ এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ যাতে ছোৱালী কোনো ক্ষেত্ৰতে পিছপৰা নহয় ছোৱালীও আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু সকলোৱে দেখিছে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনিয়ে ছোৱালী হয় কিছুমানে ভাবিব পাৰে চুলি তুলি কথা নহয় সকলোবিলাক ছোৱালী আৰু সকলোবিলাক আমি পঢ়ি থকা ছোৱালী হয় কলেজত আমাৰ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী আছে লগতে শিৱসাগৰৰ বাহিৰৰ ছোৱালীও আছে দুলীয়াজান হওক বা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰো আছে আমি এই বছৰ সৈতে আমাৰ 6 বছৰ হ'ল এই বিহুজোৰা শিৱসাগৰৰ সন্মিলিত ছোৱালী হুঁচৰি দল আচলতে ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি ইমান যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ সেইটোতো খুবেই আনন্দদায়ক আৰু মানে দেখি থকা হয় সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যে এনেকৈ ঢোল বজাই বা বিহু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা দেখিলে মনটো ভাল লাগে বা নিজে বজাবলৈ মন যায় আৰু লাহে লাহে যেতিয়া সেইবিলাক ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ আৰু লাহে লাহে সেইবিলাকৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হ'বলৈ ধৰিলোঁ আৰু এতিয়া এই ৰূপত মানে আহিছোঁ মোৰ নামটো জ্ঞানতৃষা ফুকন A report by Kankan Jyoti Sharma from Jorhat News Now 24/7. Well, that's all for today's newscast. With this, I, Rupal, would like to end the news for today. Thank you. বৰুৱা উডেন ফাৰ্নিচাৰ নামেই যাৰ পৰিচয় যোৰহাট চহৰৰ এটি চিনাকি নাম বৰুৱা উডেন ফাৰ্নিচাৰ আমাৰ বিপণীত পোৱা যায় উন্নত মানদণ্ডৰ কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰৰ লগতে ষ্টিল ফাৰ্নিচাৰ আমি মডুলাৰ কিটচেনো নিৰ্মাণ কৰোঁ গতিকে আজিয়েই আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আমার ঠিকনা বৰুৱা উডেন ফাৰ্নিচাৰ ৰাজাবাৰী মিছন কম্পাউণ্ড যোৰহাট আমার ফোন নম্বৰ 8822024204 অথবা 6000071660 আশীৰ্বাদ হোম কেয়াৰ সাৰ্ভিস যোৰহাট চহৰৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান
যিটো অনুষ্ঠানে আজি 9 বছৰে আগবঢ়াই আহিছে ঘৰুৱা নাৰ্ছিং সেৱা। আপোনাৰ ঘৰত যদি পেৰালাইটিক ৰোগী বা বৃদ্ধা আৰু শয্যাগত ৰোগী আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এটি বিশ্বাসযোগ্য অনুষ্ঠান। আশীৰ্বাদ হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ 24x7 জৰুৰীকালীন সময়ত অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হ'ল 700-289-3912 অথবা 9435-210-475। আমাৰ ঠিকনা ইলাইট গেছ এজেঞ্চিৰ বিপৰীতে যোৰহাট।